ابھی 3 دن پہلے مری میں ایک عوامی جرگہ ہوا اور اس عوامی جرگے میں بھی جلسہ تھا۔ اس میں بھی جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ مری کا کوئی بھی بندہ بچا ہو، کوئی بھی آ، ایسا آدمی جو تھوڑا بہت بول سکتا ہے، سب کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے مریم سرکار کی حکومت کی پالیسی پہ تنقید کی تھی، اور حکومت کی پالیسی پہ تنقید کرنے پہ جناب ان پہ لگا دی گئی دہشت گردی کی دفعہ۔ اب خواجہ آصف صاحب آج کیا کہہ رہے تھے، جو رانا صاحب ذکر کر رہے تھے اس کا، وہ ذرا خواجہ صاحب کی زبانی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں میری زبان زہر اور آگ اگلتی ہے، آپ بتائیں آپ کی طرف سے کون سے پھول جھڑتے ہیں؟ سنیے ذرا۔ میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا، میں ایڈمٹ کرتا ہوں، میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا، میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میری زبان جو ہے زہر اگلتی ہے یا آگ اگلتی ہے یا جو بھی ہے، میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں۔ I don't mind it because I know it۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی طرف سے کون سے جو ہے پھول جھڑتے ہیں جو زبانوں سے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں، یہ پچھلا الیکشن انہوں نے جنرل باجوہ یا ان کے سسر کو فون کیا، جنرل باجوہ صاحب نے خود بتایا، تو عثمان ڈار جیتے تھے، ان کی جیتی ہوئی سیٹ پہ یہ آ گئے۔ اس دفعہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جیتی، ان کی والدہ، اور خود فارم 47 لے کے آ گئے۔ تو جب یہ سچویشن ہوگی تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ کون ان پہ پھول جھڑیں گے یا پھر حقیقت بیان کی جائے گی؟ اور جب حقیقت بیان کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت تلخ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب ذرا آپ کو میں ایک اور سنواتا ہوں جی۔ جناب علی محمد خان صاحب، انہوں نے ذرا تھوڑا سا ان کو کھینچا اور تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑا، اور پہلے ذرا ایک بات سنیے۔ رژیم کی بات کی جاتی ہے، یہاں سلیکٹڈ کی بات ہوئی، ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا۔ ہائبرڈ رژیم کی بات کی جاتی ہے، یہاں سلیکٹڈ کی بات، ہائبرڈ رژیم کی بات کی جاتی ہے، یہاں سلیکٹڈ کی بات ہوئی، ہمیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ شکر ہے قاتل تو نہیں کہا گیا، قاتل تو نہیں ہے، اب ہمارے ہاتھوں میں کسی کا خون نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ یہاں بے شمار لوگ آیا کرتے تھے، اسی عدیل چوک میں پرویز خٹک اور شیخ رشید عمران خان کے حکم پہ جا کے انگیج کرتے تھے۔ یہاں اساتذہ کرام آئے، یہاں ایل ایل فیز آئے، یہاں نرسز آئے، یہاں سرکاری ملازمین آئے، یہاں علماء کرام آئے، یہاں بلاول صاحب آئے، یہاں مریم نواز صاحب آئیں، ہم نے انگیج کیا، نہ گولی چلائی، نہ کسی کو پکڑا، 24 گھنٹے سے زیادہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جیل میں رکھا۔ اس کے بعد سنیے جی مزید علی محمد خان صاحب نے کیا کہا۔ پشتوں میں کہتے ہیں مڑم شمو پڑم شو، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مڑم شمو پڑم شو، مار بھی دیا اور میں ہی گناہگار۔ مغل نیم چی غمونو تا بجارم مرات سے تو کوئی گی مغل نیم چی زخمونو تا بجارم، خپل انتخاب خپل انتقام پپر حرود کرن هارم، زو پختون چی لگ دمشم لگ سمشم تا زری زری حساب پتر نغوارم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے، ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو۔ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، یہ چوک کے خون کا انصاف چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو، 78 دنوں تک رہا ہوں میں۔ خواجہ صاحب نے کہا نا، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں، خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے، 78 دن تک رہا ہوں۔ ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا، اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں،
कोठरी में 6x8 में मुमताज कादरी को आपने रखा, उसमें मैं रहा। पेशावर जो मेरा अपना शहर है, जहां पला बड़ा हूं, वहां सूफी मोहम्मद को, तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद मरहूम साहब को जिस 6x8 की कोठरी में रखा, मैं भी उधर रहा हूं। मैंने भी कभी ये बात असेंबली के फ्लोर पे नहीं की, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात की है तो मैं भी कह रहा हूं, हमने भी जेल काटी है, जमा मर्दी से काटी है। लेकिन मुझे दुख उस दिन हुआ जब अपने मर्दान में, जब मेरे तमाम फ्री एमपीओस खत्म हुए, तो जो मेरे सामने चार्जशीट रखी गई, उसमें आर्मी एक्ट था, उसमें सीक्रेट एक्ट था, उसमें एटीसी था। देयर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों वकला और बिशप काकर साहब भी शायद बैठे हैं, वो भी समझते हैं। क्या पाकिस्तान बनाने वाला अली मोहम्मद, क्योंकि अगर मेरे दादा या आपके नाना ने पाकिस्तान बनाया तो हमने बनाया, क्या वो सीक्रेट एक्ट यानी पाकिस्तान से गद्दारी का मुजरिम होगा? क्या वो दहशतगर्द है? वो मर्दान जिसने मुझे 3 बार इज्जत दी, उस वक्त 2 बार पास हुआ था। आपने मुझ पे, मेरे मर्दान में दहशतगर्दी और मुझसे गद्दारी का फतवा लगाया, उसके चंद महीने बाद मर्दान ने मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट दे के वापस इधर से अवाम में भेजा। देखिए, खुदा लगती बात करें, ये पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान वालों ने नहीं, मशरकी पाकिस्तान वालों ने बनाया था, बंगालियों ने बनाया था। हम उनको सेकंड दर्जे के सिटीजन समझते थे, हम उनसे बात करना तौहीन समझते थे, हम समझते ये लड़ नहीं सकते, हम समझते सिविल सर्विस नहीं चला सकते। वो जीत गया, हमने उसको हुकूमत दे देते, हुकूमत क्या हो जाता। हाँ, गैर मुल्की साजिशें हुई, वो क्या कहते हैं कि दीवार क्या गिरी, मेरे कच्चे मकान की लोगों ने मेरे घर में, मेरे आंगन से या घर से रास्ते बना लिए। तो ये सूरत हाल आज कौमी असम्बली में रही है, और सूरत हाल ऐसी ही है। आज इमरान खान साहब ने भी एक पैगाम भिजवाया जी अपने रहनुमाओं के नाम, और उन्होंने भी कहा है कि ज़रा होश के नाखुन लें, और होश के नाखुन लें और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आएं, और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने के बजाय उन्होंने कहा है कि आप अपनी बात करें और अपने असूलों पे कायम रहें, और इस्लामाबाद के कत्लेआम का हिसाब लें इनसे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे साथ, इमरान खान साहब के साथ जी काफ़ी अरसे से, यानी कि जब से ये हुआ है नवंबर का कत्लेआम, उसके बाद से अब तक इमरान खान साहब से कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी की भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। और 4 गए थे रहनुमा, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट असद कैसर साहब, और ये सब के सब गए थे, और उन सबको साहिबजादा हामिद रज़ा, इन सबको राजा बशारत साहब और भी थे, उन सबको इन्होंने जेल में, वो कोठड़ी में रखा था, अडयाला जेल की पुलिस चौकी में, और वहाँ से रात आगे ले गए। हालांकि उनकी सब कुछ जमानतें भी थी, मुलाकात भी नहीं होने दी गई, उनको गिरफ्तार भी रखा गया, और फिर अगले दिन उनको छोड़ा गया। तो मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, वो इसलिए नहीं होने दी जा रही कि इमरान खान साहब इनको अगली गाइडलाइन देंगे, और वही गाइडलाइन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं और कारकुनान और अवाम के लिए गाइडलाइन होगी, और उसको फॉलो किया जाएगा। इसलिए ये किसी को भी मुलाकात नहीं करने दे रहे, और इमरान खान साहब मुंतज़िर हैं कि उनकी पार्टी के लोग आएंगे तो उनको वो बताएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा। फिल वक्त इतना ही है कि मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगनी, पहले मुतालबात पूरे किए जाएं, जो 2 हैं, उसके बाद अगला काम किया जाए। और ये बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स कर रहे हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि असल में पिछले 24-48 घंटों में इन पे काफ़ी बड़ी-बड़ी उस्ताद आन पड़ी हैं फॉर्म 47 वालों पे, और इनको हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं, और इनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और इसलिए ऐसे वक्त में जब इनको जूते पड़ रहे हैं और इनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, तो आप भी ज़रा हौसले में रहें, और अपना जो रोज़ा है वो असर के वक्त मत तोड़ें, क्योंकि अभी बाकायदा तौर पे अच्छी सी अफ्तारी का एहतमाम आपका होगा, और रोज़ा आपका यानी कि पूरा रख लिया आपने, तो आप थोड़ा सा और सब्र कर लें,
اللہ تعالیٰ بھی مدد کریں گے اور یہ سسٹم بھی آپ کو سپورٹ کرے گا